ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ UUCMS ಯೂನಿಫೈಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ NAD ಹಾಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ABC ಈ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಲಗ್ನತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಯಾನಂದ ಅಕ್ಸರ್ ಸರ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ವಹಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ UUCMS ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ UUCMS ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈರಣ್ಣ ಹುನ್ನವಾದ್ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಹಾಗೂ UUCMS ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆದಂಥ ತಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. These initiations has been initiated by Government of Karnataka, that is implementation of UUCMS, NAD and ABC, and as you all know that UUCMS you have operated, and in this occasion I request our technical staff who have arrived from the colleges, and I request all the principals, so if you have any clarifications you can clarify. So with this small announcement, I heartily welcome our beloved Registrar Dr. Sharanasappa yes, who has presided over for this function. Sir, I welcome you. This is an opportunity for Gulbarga University that we have with us as a chief guest today, Dr. Bhagyavan S. Mudigowda with us, a special officer, E-Governance, State Nodal Officer, Aisha, Director, PMU, UUCMS, Department of Higher Education, Government of Karnataka. Sir, on behalf of University, on behalf of all of us, I heartily welcome you to Gulbarga University. At the outset, we have another dynamic operational manager with us, Sri Pramod. He is working as an operational manager, UUCMS, Department of Higher Education. Sir, on behalf of Gulbarga University, on my own behalf, and all, I welcome you, sir, to the Gulbarga University. I welcome you, sir. So, at the last, for a great arrangement and lot of pain has been taken by our beloved Registrar Evaluation, Professor Jyoti Damu Prakash sir, and his administrative staff. Sir, I welcome you, sir. Sir, as we have assembled today for this one-day workshop from Gulbarga University,
we have provided the technical support as a nodal officer. I have provided the technical support. If you feel that if any improvement needed to be done, and you are free today to discuss with our director, Dr. Bhagyavan sir. So with these few words, I thank you one and all. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕುಲ ಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. Good morning, everybody. Respected and beloved President of today's function, Dr. Sharanappa, Registrar Gulbarga University, Kalburgi. The Chief Guest for today's function, Dr. Bhagyavan, Special Officer, Nodal Officer Aisha, Director PMU UCMS, Department of Higher Education, the Government of Karnataka. The resource person for this today's workshop, Sri Pramod, Operational Manager. The Special Officer for the Examination Branch, Professor Vasavas Sandaki. The Nodal Officer, UCMS, Gulbarga University, Dr. Hirana, and all respected principals from the various colleges of Gulbarga University. Dear friends, as we gather here for one day workshop at the very short notice, first of all, I would like to welcome you, and at the same time, I would like to appreciate for you all for participating in this workshop at the very short given notice. As it's not a great function or it's just a workshop, I was having 2-3 difficulties. When I took charge as the registry evaluation of Gulbarga University, I am having a lot of high tasks in the form of declaring the results of first semester of UCMS. When these difficulties were arises, I was regularly in touch with our Special Officer, Dr. Bhagyavan. Always we used to get the solution. At any given point of time, whenever I called him, always he used to say, "Yes sir, we are there at you." But the thing is that recently the developments in the states of Karnataka, the rest all the universities have declared the result except the Gulbarga University. That's a big question mark on my part. As I am holding the responsibility of the examination section, again we have keep on discussing the n number of issues with my nodal officer, Dr. Hirana, with the experts from the computer department of Gulbarga University, and with my special officers. 3 days back, we are about to declare the results of a UG, then again certain technical issues have been raised. Then again I requested the Bangalore US team, we required 2 specialized technicians to resolve all these issues. All the way they traveled, then again the same day again they went back, and after 24 hours, again the technical man and the Bhagyavan himself, they are here to solve our issues. Either it may be the issues or else the repetitive mistakes, what we have done or you have done it. I am not here to say that who has done the mistake, but the thing is that we have to overcome with all these difficulties, and I want the Gulbarga University students must and should get the results on par with other universities in Karnataka. This is the only one aim of conducting this today's workshop. When we are about to declare the result, there are the 3,000 plus, am I right sir? 3,000 plus students IA marks were not submitted by their respective colleges. Digital fluency. What is the reason for that? We have to find it out. We have to identify the problem. Getting the identification of problem, getting the solution for these problems has become a big challenge for us. Now, it's a platform for you. We are having the expertise from the Bangalore, those who are directly dealing or giving the solution, or else overwriting the mistakes what we have done or what you have done. And at the earliest, I think by today evening, we will be in a position
to give our results for the first semester students. My dear principals, it's my humble and sincere request to you all, whatsoever the doubts or clarifications you are having in administrating the UCMS software, without any hesitation, please come out, discuss with the experts, get the solution and go back. With these few words, once again, our thanks to all the principals for all the way coming for this particular workshop, and the president of this function, and especially my examination branch. Really, we are working day and night to give the best of the best results in the earliest. With these few words, I'll hand over to Mr. Rudravani. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ UCMS ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿವಸನೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಎಸ್ ಮುದಿಗೌಡರು ಸರ್ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. UCMS ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾಪರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ವೇದಿಕೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ನೆಲದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು, ಅಪ್ಪ ಬಸವಾದಿ ಬುದ್ಧಾದಿ ಶರಣರ ಒಂದೇ ನವಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಶರಣಾದಿ ಶರಣರ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಲ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣಪ್ಪನವರೇ, ಕುಲ ಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಅವರೇ, ವೀರಣ್ಣ ಹುಮರಾಬಾದೆ ಅವರೇ, ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿರೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಬಳಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಅವಾಗ ಜೊತೆ ಮನಮಾರ್ಗಳಿರೋದ್ರೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈ UCMS ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ UCMS ಹೇಗೆ ಬಿಗಿನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇದು 2019ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ನೋಡಿದಾಗ SSLC ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, PU ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು, ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಯವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, SSLC ಅಂತದ್ದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾಂಶ ಒಂದು ಕ್ರೋಢೀಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾಂಶ, ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾಂಶ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೈಕೊಟ್ರಿ ಅದು ಯಾರ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದವಲ್ಲ. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದತ್ತಾಂಶ ಇರಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಯಾವ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಇವತ್ತು MSc
ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಓದ್ತಾರೆ? ನೋ ವಿಡೌಟ್ ಅವರ್ ಡಾಟಾ. ಅಥವಾ ಈ ಕೆಟಗರಿ ಹುಡುಗರು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ವಿಡೌಟ್ ಅವರ್ ಡಾಟಾ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೋನಫೈಡ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಲಿ, ಬೋನಫೈಡ್ ಡೇಟಾ ಪುಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಪುಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದೊಂದು 2 ವರ್ಷದ. ತದನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅದರ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ದೆಹಲಿ, ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಗಿವಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಚ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೇಟಾ ಬಿಟ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಡೇಟಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. PG ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು PG ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಎಲ್ಲ ಸೈಲೋಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡ್ರಿವನ್. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬಂದಾಗ 2020ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ 2020ನಲ್ಲಿ. ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸೊ ಕಮಿಷನರ್ ಫಾರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2020ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗಳು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು 10 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ and finance and budget and finance module, student support system, asset management, research and development, library management, totally 10 modules ಅನ್ನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 10 modules ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಿತರ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8-9 ಗಂಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು FRS ಅಂತ. FRS ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದಟ್ FRS is become then it has been submitted to the executive committee. Since I mean all the registrars are the member, commission was the chairperson. ಅವರಿಗೆ 5 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಇನ್ಪುಟ್ ಗಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ then it has been submitted to the high power committee chaired by our honorable minister and all vice chancellor. ಅವ್ರಿಗೆ 8 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶ. ತದನಂತರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ, ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅವಾಗ ರಾಜೇಶ್ ಚಾಲೋ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಅವರು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. No single private players in this software, and totally feedback, total brainstorming is happened with all different stakeholders of the higher education. ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತರ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೈ ದಿ ಪೀಪಲ್, ಬೈ ದಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ತಂತ್ರಾಂಶ ಹೊರಟಾಗ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಿಗೆ NEP ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. NEP ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. UCMS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ NEP ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ UCMS ಆರ್ UCMS ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ NEP. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತಾರೆ. ಈ ಸಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ, ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರೆ NEP ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್, AICC, SCC ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ UCMS ನಾವು ಬಳಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಿಟ್ಟು UCMS ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟಾನ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಮಿಸ್ಪ್ರಪಗಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ, ಯಾರೋ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ತರ ತಾತ್ಸಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಇದನ್ನ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾತ್ಸಾರ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರದವರು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆ ಪಡೆದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದವ್ರ ತರ ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ತು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 175 ರಿಂದ 350 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬರೀ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಗಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 158 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 132 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಮನಿ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ನಿಮ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀವು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂಸು, ನೀವು ಸೇರಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಂತೆ 95% it has been successfully implemented all 3 modules including affiliation module. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಂದು ನಾನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೇರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಿಡಿ ಏನೇನೋ ರಾಂಗ್ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, PAYGOV is NSDL. NSDL is nothing but it's from Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. So ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು PAYGOV ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ದುಡ್ಡು ತಗೋತಾರಂತೆ, ದುಡ್ಡು ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಗಾಸಿಪ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಾತ್ಸಾರ ಐತಿ. ಈಗೊಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಡಿತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಹಂಗಂತೆ ಹಿಂಗಂತೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಸಚ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಿ ಸಜೆಷನ್, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್, ವಿ ಆರ್ ಓಪನ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಪ್ ನಾಳೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆ್ಯಪ್, ಈ ಸರಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 95 ಅಂತ ಬಂದಂತ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ 95 ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗಲೇ 2020 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ಗಳು ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, HR ಮಾಡೆಲ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. HR ಮಾಡೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ KGID ನಂಬರ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ 10 ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡೇಟಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ SSP ಹೋಗುತ್ತೆ. So everything is interconnected. So result data automatically NAD ಹೋಗುತ್ತೆ, result data automatically SSP portal ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್. ಇನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸರಿ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇಲೆ. PU ಡೇಟಾ, PU ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ PU ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ PU ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಆಡಿ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವೆದರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಸರ್ವ್ SC ST ಅಥವಾ ಡೊಮೈಸೈಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ನ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ನ್ಯಾಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಫೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ನ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಡೇಟಾ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ಆರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ our data we are taking from DigiLocker NAD, so that totally fake free ಮತ್ತೆ hassle free. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾಡ್ತು ಏನು ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು USN ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ, RD ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇಕು, ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದು ಏನಿದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವುದಾಗಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನ ನನಗಂತೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ನೋ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಧಾರವಾಡದವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ದೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆ ತರದ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನ್ಯಾಡ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡೇಟಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ CSV ಫಾರ್ಮ್ ಡೇಟಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯಾಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಧಾರ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ he can download the marks card anywhere anytime as many time as required. ABC ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಜೆಂಡಾ ಕೂಡ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಜೆಂಡಾ ಅನ್ನೋದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ NEP ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು NEP ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇಟ್, NEP ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ABCಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ABC. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 180 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ 126 ಸಾಕಂದ್ರೆ 126 ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅವ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ he can claim for one more degree in future. That is the academic bank of credit. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಟು ಅದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಎಂಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಈಗ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಮುದಿಗೋಡು ಬಹಳ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ USMS ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತೇನೆ. USMS ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. USMS ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಾಗಿದೆ. UCMS ಯೂನಿಫೈಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮೋಜನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಹೆಜ್ಜೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ರೈತರ ಪರದಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ದಾಖಲೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2000 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದೊಂದು ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಮೊದಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್, ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಮೋಜನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆಯರ್, ಇದು ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುದಿಗೌಡರು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಒಂದು ಮಾಡಲು ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ UCMS ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಖ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ UCMS ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಲೆಕ್ಕಗಳೇ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇವತ್ತು 40 ಇದ್ರೆ 50 ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಕ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, UGCಗೂ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ದಾಖಲೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು. ಇವತ್ತು UCMS ಮುಖಾಂತರ ಈ ದಾಖಲೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. UCMS ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ NEP ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 2020 ಬಹಳ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ತನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ UCMS ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಹರಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಗನ ಕುಸುಮ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೋ. ಈ USMS ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಇನ್ಲೆಟರೇಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ UCMS ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾವಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು, ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಜನ ಗುಮಾನಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಸಹಜವೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವನ್ USMSನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಫೈನಲ್ PG ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಂದು ಮೆರಿಟ್ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 38 ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದೇವೆ, 37 ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ 38 ಏಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ.
ಇಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಕೂಡ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಅದು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಹೊರತಾಗಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ದೋಷಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗುಮಾನಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಷೇಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತೀರಾ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ USCMSಗೆ ಬಹಳ ವಿರಾಜಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ USCMSನ ಗುಣವಾದಿಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಾರ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ USCMS ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು USCMS ಅನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಇನ್ಲೆಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮುಖಾಂತರ ಇದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಎಸ್ ಮುದಿಗೌಡ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಲಸಚಿವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ USCMS ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ ಹುಲ್ಲಾವತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಸಹಿತ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಇತರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹಿತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳಿರ್ತಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದವಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಟರ್ ಅದು ಕಳಿಸಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಆಯುಷಿ ಡೇಟಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes ಅಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಯುಷಿ ಡೇಟಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. Hello, Professor. From a National Degree College, we are mailed many times to activate our portal. Why it need to be activated? We got it deactivated, sir. Why it is deactivated? Obviously, we had done for more than 3 years You have back. not uploaded the letter last couple of years. 3 years. Yeah. Yeah. That is deactivated by Government of India. Yeah. What to do, sir? So you have to be careful. So it is not Aisha is just not registering and getting Aisha code. So it is every year you need to mandatorily need to update. We have gone to Delhi also. Our principal. Why you need to go to Delhi? If it is deactivated, your nodal officer will take care of that. Yeah, we consult. No, sir. We have deleted institution from government of that Pardon? board, sir. Pardon? Our nodal officer is a Sanappa, sir, of government. Delete institutions. It's a board concerned. Or there is Yeah. Mamata. Yeah, but we consulted, she has not given any response. We given your mail ID, then also given the mail, but we have not get any response about it. So
DED college has to be done by DSCRT. Yeah, So I talked to Mamta. You Okay, send problem. your details. yeah, I talked to Mamta. okay, sir. Okay. Thank you. But see that should not be, left without uploading the data for every year. We are considering for Otherwise, 3 it should be years. deactivate. We are considering for 3 years running back of the same process, but You nobody should responded. not stop uploading. Okay. Okay. Thank you, sir. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ನೀಲ್ಕಂಠವ್ರೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಈಗ ಕಾಳಶಾಮದವರು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಫೀಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಳಶಾಮಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿನ ಫೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇರ್ ಅಂತ ನೀವು ಫೀಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರು 1600-1500 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ಏನಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಈಗ ಕಾಳಶಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಯಾಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು ಈಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋಣ ABCD ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಕಾಸ್ ಈಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ವಿ ಆಲ್ ಸಿಟ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೇನು ಆಯ್ತು ಕಾಸ್ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸರ್ ಪಾಯನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಣ್ಣಾದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೌದು ಸುಣ್ಣಾದಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡ ಬೇರೆ ಬಂದ್ ಬೇರೆ ಹೌದು ಸರ್, ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಯಾವ್ದು USMS ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಏನಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನೆ ಕುಂತ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ USMS ಬಂದು ಈಗ ಹುಡುಗರು ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಓನ್ಲಿ 2 days ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 2 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಲಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತ್ರಿ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಈಗ ನಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಈಗ ಹೌದು ಸರ್, ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ರಿ ಇವಾಗ? ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಮೊದಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದವಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? HED ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಬಹಳ ಅಲ್ವಾ? DC.Karnataka.D ಅಲ್ವಾ? HED ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? HED ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, NCC, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ, these are all under department comes under higher education department. That's the government. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಗಳು ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆದೇಶ ಆದ 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಜೀವ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂತರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಮೊದಲು ಜೀವ ಸಿಗೋದು ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು HED.Karnataka ಜೀವ ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಆದೇಶಗಳು ಆದೇಶ ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದೇಶಗಳು, ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆದೇಶಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆದೇಶಗಳು, ನಿಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ HED ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅನಂತರ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ you come to know that how this data is very important, how the data is accessible for the public, all public, everybody can see the data. Nodi total 24 universities in Karnataka. So colleges 3,455 and 3,70,936 students are admitted for undergraduate.
ಸೊ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೂ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇದೆ, ಸೊ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಟೋಟಲ್ 4 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದಾವೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್, ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಷ್ಟು BA ಎಷ್ಟು SC ಎಷ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ಆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್